بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ. رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رواہ الترمذی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے، چاہے تو تم اس کی نافرمانی اور دل کو دکھا کر اس دروازے کو برباد کر دو، ضائع کر دو، یعنی اس کی فرما برداری اور اس کی رضا کو حاصل کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. محترم بھائیو دوستو، ہم لوگ ماں کے بارے میں بہت بولتے ہیں اور ماں کے بارے میں بولا بھی بہت گیا ہے، لکھا بھی بہت گیا ہے. ماں وہ ہے جو 9 مہینے ہم کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور 2.5 سال جو ہے ہمیں دودھ پلاتی ہے اور ہر قسم کی ہمارے لیے تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے. واقعی میں ماں کا درجہ بہت بڑا ہے. ماں کا درجہ واقعی میں بہت بڑا ہے. ماں یہ سوچتی ہے کہ میں اپنے بچے کو کیسے پرورش کروں، اس کی دیکھ بھال کیسے کروں. لیکن باپ کیا سوچتا ہے معلوم؟ میں میرے بچے کو کیسے کھلاؤں، میرے بچے کو میں کس انداز میں اس کو تربیت دوں. ماں گھر کی 4 دیواری برداشت کرتی ہے، ماں گھر کے اندر کی تھکاوٹ کو برداشت کرتی ہے، لیکن باپ وہ ہوتا ہے جو ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے. اور یاد ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کی محبت کا کوئی بدل نہیں ہے. ماں باپ کی طرح پیار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں مل سکتا. سوچو جی، پیٹ کے اندر رہتا ابھی بچہ ہو، کیا رہتا؟ بچہ کس کے اندر رہتا؟ پیٹ کے اندر رہتا. ابھی انہیں دنیا میں چاہیا نہیں، انہیں پیٹ میں رہنے میں ایک محبت پیدا ہو جاتی. اس سے بڑھ کو کیا بھی محبت ہونا؟ 4 دن کی چاندنی کو دیکھنے کے بعد ایسی محبت ہوتی ہم نا 24 سال 18 سال پالے تو ماں باپ کو ہمیں 2 منٹ میں چھوڑ کو جانے تیار ہوتے. وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں پیٹ میں ہوتے ہی ہم سے محبت کرنا شروع کر دیا تھا. جہاں ماں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث کو سن لینا، ہاں 2 حدیثیں ایسی کمپیر ہو رہی ہے. جنت کس کے نیچے ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الوالد اسوۃ ابواب الجنہ. باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، یعنی باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو جنت میں جانے کی چابی کون ہے؟ باپ ہے. دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ جس طرح ماں کی قدر کرتے ہو اس طرح باپ کی بھی قدر کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ چاہے تو تم اس دروازے کو برباد کرو، چاہے تو تم اس کو ضائع کرو، چاہے تو تم اس کی حفاظت کرو. باپ کی عزت کر کے تم اس دروازے کی حفاظت کر سکتے ہو، باپ کی نافرمانی کر کے تم اس دروازے کو کیا کر سکتے ہو؟ برباد کر سکتے ہو. اسی لیے باپ وہ ہستی ہے، باپ کی مثال ہمیشہ آدمی ہے نا اپنے باپ سے اپوزٹ ہوتا ہے، اپنے باپ سے جو ہے تھوڑا خفا ہوتا ہے. ماں 2 منٹ میں مان جاتی ہے لیکن باپ پٹ کر کے نہیں مانتا. کیوں؟ باپ ہوتا ہے. باپ کی مثال میں دیتا ہوں.
बाप की मिसाल सूरज की तरह है। किसकी तरह? सूरज। गरम जरूर रहता, जैसे असर होती ठंडा होना शुरू हो जाता। बाप ऐसा है, अगर बाप गरम होना बंद कर दे तो घर के अंदर माहौल कैसा चलेगा बोलो? अफरा तफरी का चलेगा। घर के अंदर माहौल कैसा चलेगा बोलो? बाप अगर स्ट्रिक्ट ना रहे, बाप अगर गरम ना रहे, तो उस बाप का भी गलत इस्तेमाल करने वाले औलाद है आज। इसलिए क्या है अजीजों दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद। बाप राजी तो अल्लाह राजी, बाप नाराज तो अल्लाह नाराज। सोचो कितनी मर्तबा हम बाप की नाफरमानी करे रहेंगे। कुरान क्या बोलता मालूम है वालिदैन के सिलसिले में? फला तकुल लहुमा उफ। अपने माँ बाप को लफ्ज़े उफ तक न दो। बाप ने एक हुक्म दिया हमें, बेटा ये काम कर रहे बाबा, ये है ना, ये उफ में दाखिल हुआ। मैं नहीं करता, ये बहुत बड़ी बात है। हम बाप को कहते हैं, ए तुम्हें अभी उम्र हुई, अब्बा तुमने क्या समझ में नहीं था? वाह 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 वाह, उम्र हुई? तेरी जो उम्र हुई ना, वो उम्र को तुझे पहुंचाने के वास्ते बाप की उम्र भी, वरना उनकी उम्र नहीं हुई रहती थी। ये तुम्हारी उम्र हुई जी, तुम्हें नहीं समझ में आता हो सब, तुम्हें अभी दुनिया घूमे नहीं। वाह वाह वाह, बाप जैसी उम्र हुई, ऐसा लगता है ये बाप कोई डायलॉग मार रहा, तुम्हें अभी दुनिया घूमे नहीं। बाप जो देख को है ना, सच्ची बात वो हमें देखे नहीं अब तक। उन्होंने जो तकलीफ बर्दाश्त करे, वो तकलीफ हमें बर्दाश्त करे नहीं अब तक। आज हमें जो सहूलत मिली है वो हमारे बाप की वजह से मिली है, हमारे माँ की वजह से मिली है। आज लोग हमारा नाम पोस्टर पे लिखते ना और हमें कोई कुर्सी दे के बिठाते ना, वो सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से है। ये ना होते तो मैं ना होता। क्या बोलते हैं? दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाप की वजह से बड़े होते हैं, और दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों की वजह से बड़े होते हैं। बच्चों की वजह से वो माँ बाप बड़े होते हैं जिनके माँ बाप ने उनके बच्चों को अच्छी तरबियत दी है, वरना न माँ बाप बड़े होते थे न बच्चा बड़ा होता था। इसलिए क्या है, हमेशा बाप की कदर करो। मरने के बाद अब्बा की खाली कुर्सी को देखकर रोना, ये उनका एहसान नहीं है। कभी बाप के पैर दबाए, उन्होंने काम कर को थक को आए रहते, कभी पैर दबाए, उनके तलवों को तेल लगा के मॉलिश किए, उनकी खिदमत किए, कभी उनके सर को दबाए, ये हमको तौफीक नहीं होती। क्या बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्बा अन यसिला अबाहु फी कब्रिही फलयसिल इख्वान अबीही बअदु। जो शख्स अपने बाप की वफात के बाद उनके साथियों के साथ सिला रहमी करना चाहे जबकि उनके बाप कब्र में हैं, तो उसको चाहिए कि अपने बाप के भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें। बाप वो हस्ती है जिसका हक मरने के बाद भी जिंदा रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाबरदार औलाद वो है जो माँ बाप के मरने के बाद हर जुमा में उनकी कब्रिस्तान के पास जाए। अल्लाह उसको फरमाबरदार औलाद में लिखते हैं। न जाने हमारे माँ बाप मरकर कितने साल हुए होंगे, कभी कब्रिस्तान हम जाते नहीं हैं, उनकी कब्र पर से कभी घास साफ करते नहीं है, उनकी कब्र के पास ठहर कर कभी दुआ नहीं करते हैं। माँ बाप वो हस्ती है, इंसान 3 दिन की फातिहा मना को, 40वां मना को, 9वां मना को भूल गया मरे हुए लोगों को, लेकिन आज उन्हें जो जिंदा है लोग उसे जो याद कर रहे हैं उसके माँ बाप की वजह से। अरे अजीब किस्म के लोग हैं ने, मरे हुए लोगों को भी खास दिना में याद करते हैं। 9वीं हुई तो मरे तो दिन याद आया, बाप मर को बरसी हुई तो तभी बाप याद आया, लेकिन साल भर बाप कभी याद ही चाहता नहीं, कभी माँ याद ही चाहती नहीं। क्या एक दिन के वास्ते माँ बाप है हमारे? क्या 40वें के वास्ते माँ बाप है हमारे? क्या 3 दिन के वास्ते माँ बाप है हमारे? हमारे माँ बाप तो हमारे लिए तब तक है जब तक मैं न मरूं। इसीलिए कहते हैं ना वो दुनिया वाले, बीवी जेब देखती कहते माँ पेट देखती कहते, बीवी जेब देखती कहते माँ पेट देखती कहते। ईमानदारी से बताइए, माँ की तरह बाप की तरह ख्याल रखने वाला दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। सारी मोहब्बतें झूठी हैं, सारी मोहब्बतें झूठी हैं। ये हाय हल्लो, रात की चैटिंग, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, ये पूरे बातें ये जो हो रहे हैं आजकल गैर लड़कियों के साथ, ये माँ बाप की मोहब्बत के आगे हेज है। आज माँ बाप को छोड़कर 2 मिनट में उनकी औलाद कहाँ चली जाती।
रफू चक्कर होते, वाह 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 वाह, बड़े बड़े डायलॉग बोलते बच्चे आज के माँ बाप को। हाँ, कर दे तो कर दे, नहीं तो भाग को जाते, देखो घर नहीं संसार नहीं सरका होते माँ बाप को। अल्लाह अकबर, कौन उन्हों किसके नहीं बात कर रहा बा, आज जबान से जो लफ्ज निकल रहा है तेरे, उन्हों तुझे बोलने सिखाए। आ रे बेटा, चल रे बेटा बोल को बोलने सिखाने में तेरी जबान खुली तो आज तेरे बदन में ताकत आ गई, तू जवान हो गया, तू चलने के काबिल हो गया, कमाने के काबिल हो गया। उन माँ बाप को तो ऐसे अल्फाज बोल रहा है जिसको सुनकर माँ बाप का दिल चीरता, उन्हों रोते तन्हाई में। कभी माँ बाप से उनका दर्द पूछो, कभी माँ बाप से उनका गम पूछो कि उन्होंने हमें पैदा करते वक्त जो गम बर्दाश्त किया, उसके बाद हमारी परवरिश के वक्त कभी खुद भूखे रहे होंगे, लेकिन हमको कभी भूखा नहीं रखा। अरे माँ बाप का एहसान करो। 4 दिन की चांदनी और आजकल मिली सो लड़की और लड़के के चक्कर में आज के नौजवान बच्चे और नौजवान बच्चियां माँ बाप को ऐसा समझते हैं कि उनकी वक़ात कुछ भी नहीं है, और आसानी से एक जुमला बोल को निकलते हैं, पहला शादी करेंगे, भाग को कहा तो भी माँ बाप उन्होंने बाद में जाकर जरा माफी मांगेंगे, मान लेते। इतने आसान हो गए। ये यकीन भी है ना कि माँ बाप माफ करते हैं। अरे ये बात तुम्हारे दिल में पैदा क्यों नहीं हुई पहले कि ये मेरे माँ बाप थे, इनकी रजामंदी से सब कुछ करना चाहिए। अल्लाह अकबर। माँ बाप का दर्जा आज औलाद ने गिरा दिया तो याद रखना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुछ सजाएं इंसान को अल्लाह मरने के बाद देता। क्या देता? ये बात गौर से सुनना, कुछ सजाएं अल्लाह इंसान को मरने के बाद देता, कुछ सजाएं अल्लाह इंसान को दुनिया में देता। उन दुनिया में देने वाली सजाओं में से एक सजा ये है कि हम हमारे माँ बाप के साथ जैसे करेंगे, हमारे मरने से पहले हमारे बच्चे हमारे साथ वैसा करेंगे। एक बात इसको लिख को लेना, ये अल्लाह के नबी की बोली हुई बात है। आज मैं मेरे बच्चों, मेरे माँ बाप को घर से बाहर कर रहा हूं, तो कल को वो दिन भी आएगा कि मेरी औलाद मुझे घर से बाहर करेगी। आज का अजब मामला क्या बोलो, इंसान के पास पैसा बहुत आया, इंसानियत खत्म हुई। एक बात ये भी गौर से सुन लेना, क्या बहुत आया बोलो? पैसा बहुत आया, इंसानियत खत्म हुई। याद करो, एक दौर याद करो हमारे माँ बाप का, एक माँ बाप के 4-4, 5-5 बेटे, 4-4, 5-5 औलाद होती थी, सबको एक साथ एक घर में रखो माँ बाप पालते थे ने। आज बच्चे सीखे तो बड़ा बेटा बोलता 1 महीना अम्मा हमारे कन रहेंगी, छोटा बेटा बोलता 1 महीना बाबा हमारे कन रहेगा, 1 महीना अब्बा हमारे कन रहेंगे, 1 महीना अम्मी हमारे कन रहेंगी। बेटियां तो क्या है, शादियां कर को बेचारी चली जाती, बेटा बोल रहे हैं 1 महीना अम्मी हमारे कनी, 1 महीना अब्बा हमारे कनी। 31 तारीख है तो बाप भी गड़बड़ में, माँ भी गड़बड़ में, ना यहाँ को जाना ना वहां का जाना। उन्हों से रास्ते में दर दर फिरते रहते हैं, मजबूर होकर माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ते हैं, जहाँ मामूली से रोटी और चावल खाकर उन्हें अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ इनका बच्चा जो है आइश पे आइश मार रहा। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने बड़ा किया था कि औलाद होने के बाद हम लोग, वो माँ बाप बूढ़े होने के बाद जो है हम उनको तन्हाई में ऐसे ही छोड़ दें? क्या इसी पल के लिए हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया था? क्या इसीलिए हमारी माँ ने अपनी छाती से लगाकर हमको दूध पिलाया था कि हम जरा बड़े हो जाएं और हमारे हाथ में कमाने की ताकत आ जाए, हम एक घर कर ले, लोग मुझे एजुकेट करके पुकारे, लोग मुझे प्रोफेसर करके पुकारे, लोग मुझे आलिम कह के पुकारे, मुफ्ती कह के पुकारे, और मैं बड़ा होने के बाद मेरे माँ बाप को एक ओल्ड हाउस में छोड़ूं और मैं खुद एक आइश के कमरे में आराम से रहूं? कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है ना, कितनी अजीब बात है। एक किस्सा है, मुख्तसर सा, वो सुनाया जाता है। एक आदमी अपनी माँ को कहाँ छोड़ता? ओल्ड हाउस में छोड़े रहता। वो माँ जो उस कमरे में रहती ना, वहां पंखा नहीं रहता। वो माँ बिचारी परेशान रहती गर्मी की वजह से। एक दिन बेटे को दरखास्त करके बुलाती, बेटा यहाँ एक पंखा लगा ले। उन्हें बोलता कहीं को तुम ना पंखा, ये उम्र में क्या ठंडी लगेंगी? माँ का जवाब सुनो। माँ बोलती बेटे ये पंखा मेरे वास्ते नहीं लगाने बोल रही हूँ, आज तू मुझे यहाँ लाको सटा, कल तेरे औलाद तुझे यहाँ लाको सटेंगी, तू गर्मी में नहीं बैठ सकता, तुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकती। अरे माँ वो है जिसको हम अलग भी करते हैं तो उन्होंने हमारे बारे में सोचते। ख्याल करो इन लोगों का, ये हमारे मोहसिन है, ये हमारे हमदर्द है, ये हमारे हमनवा है, इनके बगैर हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ सिखाई, माँ बाप मरे तब भी माँ बाप के लिए दुआ है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी
صغیرا، اے ہمارے پروردگار تو ان دونوں پر ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی۔ آج ہماری طاقت آ گئی، جوانی آ گئی، تو بچپن میں جو تکلیف اٹھائے تھے وہ ہم بھول گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ ماں باپ مل کر 4 بچوں کو آرام سے پالتے تھے، آج 2 بچے مل کر ایک باپ کو نہیں رکھ سکتے، ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ انہیں کتا پال رہا، لاکھوں کا کتا لایا، اس کے پیچھے جو ہے ہزاروں روپیہ اس کے فوڈ کو خرچ کرتا، لیکن ماں باپ کو ایک روٹی اور ایک نوالا دینے کے لیے انہیں کہاں بھیج ڈالا ہے؟ انہیں سیکھا ہے نا، ٹاپ لیول کا انجینئر، ٹاپ لیول کا وکیل، ٹاپ لیول کا کیا پروفیسر، بڑی کار میں گھومنے والا۔ ماں باپ کہاں ہیں؟ سڑ رہے ہیں۔ فادرز ڈے اور مدرس ڈے کے نام پر ماں باپ کو ملاقات کرنے اور تک جاتا، وہاں جا کو ایک کیک کاٹ کو منہ میں کیک کاٹ ڈال کو آ گیا تو سمجھتا میں ماں باپ کا بہت بڑا خیر کا آدمی۔ نہیں، گگو ہے انہیں، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ایسا کریں گے، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ایسا کرے۔ دنیا میں اللہ مرنے سے پہلے اس کو دکھا دے گا کہ تو تیرے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرا تھا، آج تیرے بچے تیرے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ ایک درخواست ہے میرے بھائیوں سے، میرے دوستوں سے، کہ اپنے بچوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم عالم بناؤ، مفتی بناؤ، میں یہ کہتا ہوں کہ تم سب سے پہلے اس کو انسان بناؤ، اس کو ماں باپ کیا ہے یہ سمجھاؤ۔ اسے ہم سیدھا کانوینٹ میں ڈال دیے، یہاں ڈال دیے، وہاں ڈال دیے، کل کو نہیں ذرا بڑا ہونے کے بعد ہم کو سرونٹ بولے تو بھی بولا، ہم کو خادم بولے تو بھی بول دیا۔ اس لیے اپنے بچوں کو ماں باپ کیا ہوتے ہیں اس کی قدر دلانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔